Hallelujah. Come on, lift your hands with me and shout aloud hallelujah together. Hallelujah. Welcome all of you this evening in the name of the Lord Jesus Christ. I feel such an honor to be in this place. Great to be with all very, very senior men of God in this place. I know today is just the first day. We are going to expect great and wonderful things to happen in all the 4 days when Reinhard Bonnke comes and minister with us. ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം വലിയ അനുഗ്രഹം പകരാൻ പോകുകയാണ്. Well, I'm thankful to God and expecting wonderful things to happen in this place. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം ഇവിടെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Some of you know me and some of you do not know me. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് എന്നെ അറിയാം, ചിലർക്ക് ഞാൻ അപരിചിതനാണ്. Thank you so much, brother, for the lovely introduction you have given. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കുറിച്ച് നൽകിയ നല്ല മുഖവരയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി. I enjoyed Pastor Rajan's message, but I didn't understand Malayalam, but the English words you used in between, I could catch only those things. What you said in Malayalam, I could not understand, brother. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ തോന്നുന്നു. But the presence of God ministered to my heart. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയില് പ്രാരംഭ പ്രസംഗത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം അതെനിക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Especially I was so touched when you brought the last one coming back to God again. ഒടുവിലായിട്ട് പ്രസംഗകൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന അന്ത്യവാക്കുകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അതിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടുവാനിടയായി. Hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm born and brought up in a Brahmin family back in India. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. As I always say, I want to say again. ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. Many people think that if a Brahmin has become a Christian, there should be 3 basic reasons. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരണമെങ്കിൽ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Number 1. Maybe this fellow comes from a very poor family and no money, so some Western people offered him money for the sake of money, and Rambabu became a Christian. Rambabu ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് ചിലരെ പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. I want you to understand, my father retired as a professor and had a department of English at the university. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർവകലാശാലയില് ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു. And my mother also worked in a very good job. എന്റെ മാതാവിന് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. I have an elder brother, younger sister. എന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ സഹോദരി. My brother and his wife are lecturers in English. ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ഭാര്യയും. My sister husband are also lecturers in English. ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറാണ് എന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ. My father's my elder brother retired as a police officer. എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. My father's elder brother's son is assistant commissioner of police in Andhra Pradesh. എന്റെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ. And I am a mechanical engineer. I am a mechanical engineer. Mechanical engineer. And so you see that I was not a poor fellow. I had no money to eat for somebody to do a brainwash to me to become a Christian. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായേക്കാം. And second reason. രണ്ടാമത്തെ കാരണം. Probably this fellow was not respected in the society. ഒരു സമുദായത്തിന് നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. That's why he thought if you become a Christian, no, he was not respected in the society. ഇന്ന സമുദായത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല, ബഹുമാനമില്ല. And so he thought that he becomes a Christian, Christians will respect him. ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവനെ ബഹുമാനിക്കും. From the time I was a 7-year-old boy, I was in the 2 temples, helping 2 pujaris in 2 temples. എനിക്ക് 7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയം മുതൽ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിമാരെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നവനായിരുന്നു. In one particular temple during a festival when they used to pull the wooden chariot with the god upon the top of it. ഒരു ദേവനെ ആ രഥത്തിനകത്ത് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. I used to be when they put the idol on the top of the chariot and the devotees pull it. ഞാൻ ഈ
ആളുകളെ രഥത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു ദേവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് I used to be at the top of the chariot there, ഞാനാണ് രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. doing all the rituals right over there. എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന ഈ ആചാരങ്ങളും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. So people used to come, touch my feet and take my blessing. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, They used to come and touch my feet and take my blessing. എന്റെ കാലിൽ വന്ന് തൊട്ടിട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. 60-70-year-old people from other castes used to take me to their homes. വീടുകളിലെ 60-70 വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. And they used to make me to sit on a chair. അവര് ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തും. Put my feet in a plate. എന്റെ കാല് ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കും. Wash my feet with water. എന്റെ കാലുകളെ കഴുകും. And take that water as a holy water. അത് വിശുദ്ധ വെള്ളമായിട്ട് കണക്കാക്കും. Sprinkle it on their heads. അവിടെ തലമേൽ ഞാൻ തളിക്കും. Sprinkle it in their house. അവിടെ വീടുകളിൽ അത് തളിക്കും. And they used to say, Rambabu comes, God comes to our house. രാംബാബു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവര് പറയും. So I was very highly respected in the Brahmin community. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്നത് ഇതാണ്, ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. I would not eat anyone's house other than Brahmins. ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത ആരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. I was a very, very religious man, highly respected in the whole community. ഞാൻ വലിയ മതഭക്തനും ബ്രാഹ്മണ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ബഹുമാന്യതുമായിരുന്നു. People used to tell my parents how blessed people you are to have a son like him. എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് മറ്റുള്ളവര് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എത്ര ധന്യരാണ്, എത്ര നല്ല ഒരു മകൻ. And reason number 3. മൂന്നാം കാരണം, if Brahmin has to become a Christian, ഒരു ബ്രാഹ്മണനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെങ്കിൽ probably this will have fell in love with a Christian girl. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രണയബന്ധത്തിലാവണം. To marry her he became a Christian. അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് മതം മാറണം. Well, I became a Christian in the year 83. ഞാൻ 1983 ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത്. I got married in the year 94. 94 വിവാഹം. 11 years after I became a Christian. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് 11 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം. When I became a Christian, I did not know my wife. I did not even know she existed in the world. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന സമയത്ത് ആരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണയില്ല. I did not even know the girl who married existed in the world. ലോകത്തിലെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. I met her only in the year 93. 1993 അവളെ കാണുന്നത്. I hated Jesus. ഞാൻ യേശുവിനെ വെറുത്തൊരു. I used to burn the Bibles. ഞാൻ ബൈബിളെ കത്തിക്കുമായിരുന്നു. I used to take the Bible, dip it in kerosene, light it to the matchstick. ഞാൻ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ബൈബിളെ കത്തിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു. And the Bible was burning, I used to throw the burning Bible up. ഞാൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ബൈബിള് എറിയുമായിരുന്നു. And when I saw Christian faces changing, but their Bible was burning, I was clapping my hands with joy. ഞാൻ ഇത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് രസിക്കുമായിരുന്നു. I hated Jesus. ഞാൻ യേശുവിനെ വെറുത്തു. I remember I was standing in front of the churches, spitting there, speaking filthy words about Jesus and Christians. ക്രിസ്തീയ പള്ളികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തുപ്പി ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ അപമാനിക്കുമായിരുന്നു. But in the year 1983, എന്നാൽ 1983 I went to a Christian meeting. ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ യോഗത്തിന് പോയി. A very small gospel meeting with 100-150 people there. ഒരു 100 കൂടി വന്നാൽ 150 പേരുള്ള ഒരു യോഗം. I went to the meeting to mock them, make fun in the meeting. ഞാൻ പോയത് അനുഗ്രഹത്തിന് എല്ലാവരെ പുച്ഛിക്കാനായി. I took few stones and went into the meeting. എന്റെ കയ്യിൽ അനേക കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. And the preacher was preaching. പ്രസംഗകൻ പ്രസംഗിക്കും. I was sitting in the last row throwing stones at the people to disrupt the meeting. ഞാൻ ഈ യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനായിട്ട് കല്ലുകളെ പെറുക്കി പുറകിലെ സീറ്റിലിരുന്ന് എറിയുകയാണ്. At the end the preacher said like this. ഒടുവില് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗകൻ പറഞ്ഞത്. He said Jesus Christ is a living God. യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And since he's alive today, ഇന്നവൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ whatever he did 2000 years ago, he can do it even today. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. He said what is impossible to man is possible with Jesus Christ. മനുഷ്യന് അസാധ്യമായത് യേശുവിന് സാധ്യമാണ്. What is impossible doctors is possible with Jesus Christ. ഡോക്ടർമാർക്ക് അസാധ്യമായത് യേശുവിന് സാധ്യമാണ്. When he said that, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ I was so surprised when I heard that man saying it. ഈ ദൈവദാസൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. I said, how dare this man to say what no one can do that Jesus can do? ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയാത്തത് യേശുവിന് ചെയ്യാമെന്ന് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? So next day I went to a friend of mine.
ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം He was a Muslim. അതൊരു മുസ്ലിമാണ്. He had a younger sister. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇളയ സഹോദരി. She was a mute girl, dumb girl. അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടി. She was not deaf, she was only dumb. അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. Not a single sound she would utter from her mouth. അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം പോലും വരികയില്ല. And they took her different places in India, Bombay, Bangalore, speech therapy, hypnotism, all kinds of things. ഹിപ്നോട്ടിസം, സ്പീച്ച് തെറപ്പി ആദിയായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂര്, ബോംബെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. And they took her to Bombay, and they took her to, when the science did not help, they took her to all the Islamic holy places. ശാസ്ത്രത്തിന് പരാജയമടഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി. And nothing happened to that girl. ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. As per my advice, took her to all the Hindu temples. ഞാൻ ഹിന്ദു ആലയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. I told my friend, take your sister to Hindu temples. They took that girl to Hindu temples. ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവളെ ഹിന്ദു അമ്പലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി. Nothing happened. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. So that day when I heard this preacher saying what no one can do that Jesus can do, യേശു മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ I went to my friend. ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു. I said, hey, a Christian fool has come to our town. നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വിഡ്ഢിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രസംഗകൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. He is saying what no one can do that Jesus can do. ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയാത്തത് യേശുവിന് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. I said, tomorrow let's take your sister to the meeting and have some fun in the meeting. അതുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രിയില് നിന്റെ സഹോദരിയെ കൊണ്ട് യോഗത്തിന് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രസിക്കാം. And so the next day we went to the meeting. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത ദിവസം യോഗത്തിന് പോയി. Sat there and heard about Jesus Christ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. He was preaching about how Jesus Christ died on the cross. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു അദ്ദേഹം. He was telling that for your sin you are supposed to be punished. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത്. For your sin, so what Jesus loved you so much. ആ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. That he carried your sin in your place. ആ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പകരമായിട്ട് He carried your sickness. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു. He carried your curse. നിങ്ങളുടെ ശാപത്തെ അവൻ വഹിച്ചു. He carried your poverty. നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അവൻ വഹിച്ചു. He died. നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധി. He died. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. He was buried. അവന് അടക്കപ്പെട്ടു. And after 3 days he rose again from the dead. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. When I heard it, അത് കേട്ടപ്പോൾ I was surprised. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. Because as a Hindu, ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ്. I was taught all my life I'm responsible for my karma and nobody can help me. ഹിന്ദുവായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കേട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തമാണ്. Karma phalam is Hinduism. ഹിന്ദുയിസം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസാരമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ. Nobody can help you. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. So I was surprised to hear what is this new teaching that God loved you so much he took my karma upon him. ഈ പ്രസംഗകനായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. And after the finishing preaching, പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ he said, if anybody want to give their life to Jesus, come forward. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരെങ്കിലും യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് വരിക. I didn't know what is giving life to Jesus, so I didn't go forward. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. And then if anybody want to be healed, come forward, he said. ആർക്കെങ്കിലും രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരിക. I took the girl and went forward. ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. Many people tell me, brother Rambabu, Hindus come only for healing. ഹിന്ദുക്കള് സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വരുന്നത്. രാംബാബു they don't accept Jesus, but Rambabu they come for healing. അവരെ രോഗശാന്തിക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. I didn't accept Jesus, I went only for healing. ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല, രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി. That man prayed for her. ആ ദൈവദാസനെ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Nothing happened. ഒന്നും She സംഭവിച്ചില്ല. was not healed. അവൾക്ക് സൗഖ്യമായില്ല. He said, come back tomorrow again. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നാളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക. I went back the next day. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. Again sat, heard about Jesus. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ടു. Again he called people for salvation. ഒടുവില് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു. I didn't go forward. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. Then if anyone want to be healed, come forward, he said. രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവരെ മുന്നോട്ട് വരാൻ വീണ്ടും ആഹ്വാനം. I went forward. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. He asked me, young man, do you believe that Jesus Christ can heal your sister? എന്നോടൊരു ചോദ്യം, യുവാവായിരിക്കുന്ന യുവാവേ,
ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിന്റെ സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശുവിനെ കഴിയുമോ? I just simply hurt my head. ഞാൻ വേറെ തലയൊന്ന് കുലുക്കി, Chumba, like this. ചുമ്മാ തല കുലുക്കി. And then he laid hands upon that girl. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അവളുടെ തലയിൽ He വെച്ചു. prayed for her. അവൾക്ക് വേണ്ടി He പ്രാർത്ഥിച്ചു. said, in the name of Jesus, you dumb spirit, come out. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിന് ആത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു. He said, speak in the name of Jesus.